حسین کا ہر پہل ہر لمحہ ہماری نظروں کے سامنے ہونی چاہیے کہ میرے ہیں حسین تو ہم ان کی ہر پل اقتدا کریں، تب ہم جنت کے مستحق ہو سکتے، ورنہ صرف نعرہ لگا لینے سے اور بہت کئی ڈیگ بریانی بنا لینے سے یہ کام نہیں چلے گا، بلکہ حسینی ہونے کی محبت کی ثبوت بھی دینی پڑے گی۔ ان نوجوانوں نے باہر کا کھانا ہم کو کھلایا ہے، آج کھلائیں گے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، حلہ کر دیا بریانی، مگر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے گاجر مولی ڈالا ہے اس بریانی میں، ہے کہ نہیں؟ گاجر مولی ڈال کر کے کہہ رہا ہے یہ ویج بریانی ہے، کہاں انگریزوں کی سیکھا اس نے، اور آلو مولی گاجر کئی قسم کا سلاد پھلاد ڈال کر کے اس نے کہہ دیا میں نے تیرے لیے بریانی بنا دیا ہے۔ آدمی گدگد ہے بریانی کھانے کے لیے، اسی سوچ میں رکے ہوئے تھے۔ اب بھاگیے گا نہیں۔ اب میں اس کے بارے میں جو بتانا چاہتا ہوں وہ آپ سنیے، اس میں اتنا زیادہ مسالہ ڈالا ہے، اتنا مسالہ ڈالا ہے کہ ابھی سے لے کر مارننگ تک آپ کو یاد رہیں گے، بالکل یاد رہے گا، یاد کریں گے آپ۔ میں نے ان لوگوں سے پوچھا کہ بابو اتنا ڈال رہے ہو، کبھی سوچا ہے کہ ہم لوگ کا حال کیا ہوگا کم پوٹری والے کا؟ اس نے کہا نہیں حضرت آپ گھبرائیے نہیں، وہ ایک دن نہیں یاد کرے گا، ایک سال یاد کرے گا، آنے والا یہی 11 محرم کو پھر وہ کہے گا کہ ایسا ہی ویج بریانی بننی چاہیے۔ ان نوجوانوں کی اس کمائی میں اور اس کے ایک ایک آلو کے ایک ایک ٹکڑے کے صدقے اللہ حسین کے ایک قطرے کے صدقے انہیں اس کا اصل مسمم اور ایک ایک سکے کے بدلے اس کا بدلہ عطا فرمائے اور دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ بہت اچھا انتظام ہے آپ کے لیے، ہمارے لیے، اور محبت کا انتظام، بلکہ میں ان نوجوانوں سے کہوں گا اور آپ سے کہوں گا آپ نے اپنے لیے انتظام نہیں کیا ہے، یہ اپنی محبت کا اظہار سرکار امام حسین کے لیے آپ نے عطا فرمایا۔ رب کائنات کے پیارے محبوب کی بارگاہ میں اگر آپ کی مقبولیت ہو گئی تو مجھے یقین ہے دنیا بھی آپ کی ہوگی، آخرت بھی آپ کی ہوگی۔ چچا دعا دیجئے گا، آپ بڑے قریب سے آئے ہیں وہاں سے، اور وہاں کے ایک سین، ایک آئینہ، ایک منظر میں نے تراشنے کی کوشش کی ہے، اگر آپ کے دل کو چھو جائے اور دل کے کسی کونے میں جگہ بنا لے تو اس گنہگار کو دعا دے دینا پیارے، اور جہاں ہے، جس حال میں ہے، جہاں ہے، جس حالت میں بیٹھا ہے، خواہ وہ نرم گدا بستر پہ چہروں آرام کے ساتھ نیند کے خراٹے لے رہے ہو، انہیں جگاؤ اور بتا دو کہ آج کی شب سونے کی شب نہیں ہے، بلکہ آج کی شب ایسی جاگنے کی شب ہے جس رات کو جاگ کر، کئی راتوں کو جا کر سرکار اہل بیت اطہار نے میری بقا کے لیے، ہماری حفاظت کے لیے، اس قوم مسلم کی بقا کے لیے، قرآن کی تحفظ کے لیے، اور یہ علم، یہ جھنڈا، یہ اسلام کے جھنڈے جو جگہ جگہ ہم گاڑے ہوئے ہیں، اس کی حفاظت کے لیے سرکار امام حسین سے کبھی ماں نے کہا تھا، کبھی حسین کو نانا جان نے کہا تھا، کبھی ماما ابراہیم نے کہا تھا، کبھی مدینے کے چپے کی ایک تک ذرات بتا رہا تھا، حسین جا رہے ہو مدینہ چھوڑ کر، حسین جا رہے ہو گنبد خضرا کو چھوڑ کر، حسین جا رہے ہو ماں کے قدم کو چھوڑ کر، تو کبھی ماں کی قبر سے آواز آ رہی تھی، کبھی نانا کے مزار مقدس سے آواز آ رہی تھی، کبھی ماموں کے مزار مقدس سے آواز آ رہی تھی، کبھی جنت البقیع سے آواز آ رہی تھی، کبھی ماں فاطمہ الزہرا کے مزار رامپور انوار سے ایک آواز آ رہی تھی، حسین جا رہے ہو صحیح، تم اپنی حفاظت کرو یا نہ کرو، تم اہل بیت اطہار کی حفاظت کرو یا نہ کرو، قاسم کی حفاظت کرو یا نہ کرو، اولو محمد کی حفاظت کرو یا نہ کرو، عباس کے بازو کی حفاظت کرو یا نہ کرو، اپنے نانا کی دین کی حفاظت کر لینا، اپنے نانا کی امت کی حفاظت کر لینا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ آباد۔ ایک ماں کا اعلان تھا، کل کی مائیں تھی جو اپنے بیٹوں کو سوار کر، دولہا بنا کر کربلا کے میدان میں بھیجا کرتی تھی، آج کی مائیں کو اتنی غیرت نہیں ہوتی کہ اپنے بیٹے کو صحیح سے کپڑا پہنا کر مسجد تک ہم بھیج سکے، مدرسے تک ہم بھیج سکے، دین کی تعلیم ہم اسے دے سکیں، اتنی بھی ہماری غیرت نہیں ہے۔ کل کے زمان ایسے تھے کہ کبھی ماں کے پاس جاتے تھے اور کہتے تھے ماں
बाबा जब इस दुनिया से जा चुका है तो मेरी हिफाजत किस लिए कर रही हो? कासिम से बार बार जाकर कहती रही, ए चाचा जान मेरी मुझे इजाजत दे दो। नौजवानों सुनो, मेरे चाचा जान मुझे इजाजत दे दो कि मैं रन में चला जाऊं, दीन की हिफाजत कर लो, कुरान की बका कर लो, बाबा अली की हिफाजत की हुक्म की तामील कर लो, नाना की हुक्म की तामील कर लो। ए नौजवानों, पता वो भी एक नौजवान था जिस नौजवान की माँ भी है, जिस नौजवान की बहन भी है, जिस नौजवान की बीवी भी है। एक रात की शादी है, रात शादी में गुजर रही है और सुबह शहादत में जिंदगी गुजर रही है। वो नौजवान भी यही कहता रहा, ओ माँ मुझे इजाजत दे दो, ओ मेरे बाबा मुझे इजाजत दे दो, सिर्फ इसलिए ताकि मैं दीन की हिफाजत कर सकूं। कल क़यामत के दिन जब मैं खड़ा हूं तो दुनिया ये कहे ये कोई शहीद चला आ रहा है, मेरे सर पे ताजे ज़र्री रखा जाए, शहीद की ताज रखी जाए और मेरी बीवी शहीद की औरतों में खड़ी की जाए, मेरी माँ शहीदों की माँ में खड़ी की जाए, मेरे बाबा शहीदों के बाप में खड़ा किया जाए। ए नौजवान, कभी आपने इस बात को भी सोचा है? ए मेरे बेगैरत नौजवानों, कभी एक बात का और सोचो, कल जब उसे शहीद में जाना ही था तो खुद पहनता चला जाता, मगर माँ से इजाजत की जरूरत क्या थी? एक नुक्ता आ गया, तवज्जो चाहूंगा, एक नुक्ता आ गया है, माँ से इजाजत की जरूरत क्या थी? उस नौजवान को सुनो नौजवानों, उस नौजवान को पता था, कासिम को पता था, इब्राहिम को पता था, अकबर को पता था, अली असगर को पता था, अगर माँ इजाजत दे दे कि जाओ मैं तुम्हारे साथ हूं तो दुनिया भी हमारे साथ होगी, आखिरत भी हमारे साथ। सुभान अल्लाह। आज इतना नहीं हो सकता, इतना नहीं हो सकता कि हम जिसकी याद और जिनकी गुलामी का पट्टा अपने गलों में डाले हैं उनके लिए कम से कम चंद मिनट निकालकर दीन की बातों को सुन लें, दीन की बातों को हम सीख लें, दीन की तबलीग हम कर लें, अपने अपने साथियों में दीन की बातों को शेयर कर लें, फॉरवर्ड कर लें, एक दूसरे तक मैसेज भेज दें। आज दुनिया के फुरूलात, दुनिया की फुरुआत मैसेज में हम पड़े रहते हैं, दुनिया के मोबाइल की सारी बलाओं में हम पड़े रहते हैं। मुझे आज कहने की होना नहीं चाहिए, मगर बड़ी बेबाकी के साथ इन उलमाए कराम की झुरमुट में कहने को मैं मजबूर हूं और इस बात पे कहने पे मजबूर हूं कि आज हम सिर्फ नारे में रह गए, आज हम सिर्फ खिचड़ा और पुलाव में रह गए, आज हम सिर्फ मुर्गा बिरयानी में रह गए, आज हम सिर्फ खाने में कौम मुस्लिम रह गए। कल का जो मेरा मेयार था, खाते भी थे हुसैन का, गाते भी थे हुसैन का, खाते भी थी गौस का मुर्गा तो गाते भी थे हुसैन का मुर्गा, और चलते भी थे तो हुसैन की किरदार। आज हम में वो बातें नहीं रह गई। आज उठाकर मैं रात बिरात अक्सर व बेशतर मोबाइल प्रोग्रामात में चलता रहता हूँ, देखता हूँ, शायद आपको बुरा लगेगी एक बात, मगर आज सिर्फ और सिर्फ जहां पर हुसैन का एक आईना मैं आपको देना चाहता हूं, आपकी भलाई और बुराई को भी मैं बयान करना चाहता हूं। अगर इस जुमले पर आपने कबूल फरमा लिया तो कसम खुदा की आज मैं दिल से दुआ करूंगा, हुसैन जिसने दिल से ही तौबा कर ली है तेरी अकीदत में, अल्लाह तू अपने इन महबूबों के सदके उसकी मुसीबतों को दूर फरमा दे, उन्हें कामयाबी अता फरमा दे। मैं देखता हूं, आप भी देखते हैं, हर इंसान देखता है, हमारी कौम खासकर रात के सन्नाटे में आप जाइए, 12 बजे 1 बजे किसी चौराहे पर, किसी के छत पर कोई अपनी मोबाइल चला रहा होगा, या तो वो फ्री फायर खेल रहा होगा, या पबजी खेल रहा होगा, या किसी दोस्तों से बात कर रहा होगा, या वो बैठा है वो भी जाग रहा है, हम भी जाग रहे हैं, उसके बेटे भी जाग रहे हैं, हमारे बेटे भी जाग रहे हैं, वो नौजवान भी जाग रहा है, हमारे घर के भी नौजवान जाग रहे हैं, मगर हमारे नौजवान सिर्फ दुनिया की फुरुआत में जाग रहा है। वो इंसान दिन ब दिन तह खाने में पहुंचता चला जा रहा है, दिन ब दिन तबाही की दहलीज पे पहुंचता चला जा रहा है। और एक गैर रात को उठाइए तो देखिए एक अंधेरी कोठरी में बैठा है, टिमटिमाती हुई चिराग में
وہ اپنے کوئی IAS کی تیاری کر رہا ہے, کوئی PCS کی تیاری کر رہا ہے, کوئی MBBS کی تیاری کر رہا ہے, کوئی انجینئر کی تیاری کر رہا ہے, کوئی لا کی تیاری کر رہا ہے, کوئی لا بن رہا ہے تو وہ کوئی انجینئر بن رہا ہے, کوئی IPS بن رہا ہے, کوئی انجینئر بن رہا ہے, کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے. اور ہمارا نوجوان کوئی چرواہا بن رہا ہے, تو کوئی مزدور بن رہا ہے, تو کوئی ہوٹل میں جا رہا ہے, تو کوئی بیگ سلنے کو جا رہا ہے, کوئی کسی کے گھر میں چرواہے کے کام کر رہا ہے, کوئی موٹری ڈھونے میں جا رہا ہے, کوئی کسی کام میں جا رہا ہے. آج 90% مسلمان جیل کے تہخانے میں سڑ رہا ہے اور 90% غیر لوگ اچھی اچھی کرسی پہ بیٹھتا ہوا نظر آ رہا ہے. کیا وجہ ہے؟ طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی. اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی. اور آج بھی کہو ابراہیم سے ایمان پیدا, آج کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. کل ہم ایک نوجوان کسی میدان میں نکلتے تو ہزاروں لوگ دیکھ کر کے کہتے تھے کوئی عاشق رسول چلا رہا ہے, کوئی دیوانہ چلا رہا ہے, کوئی نبی کا سچا وفادار چلا رہا ہے. ایک سینکڑوں پہ بھاری ہوتا تھا. آج ہم جب سے اپنے آپ کو ہاتھ غیروں کے سامنے پھیلانا شروع کر دیے تب سے ہم محتاجی کی دہلیز پہ پہنچتے چلے گئے. اور آج دل میں عزم مصمم کر لیں اور کہ ہم غلام حسین ہیں, ہم غلام غوث و خواجہ ہیں, ہم نبی کے دیوانے ہیں, نبی کے کلمہ پڑھنے والے ہیں. ہمارا سر جھکے گا تو اپنے محبوب کی بارگاہ میں جھکے گا, میرا سر جھکے گا تو رب کی بارگاہ میں جھکے گا. تو قسم خدا کی آپ دنیا میں بھی کامیاب ہوگے, میدان قیامت میں بھی کامیاب ہوگے. اور آج بھی آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں, جس نے جتنی محنتیں کی ہے, اپنی جماعت میں بھی آپ دیکھ لیں, جس نے جتنی محنتیں کی ہے اللہ نے اسے اتنا اجر بھی عطا فرمایا. بولنے پیارے, عطا فرماتا کہ نہیں فرماتا ہے؟ آپ جتنی جس میدان میں محنت کرو گے, اب جس نے نہیں پڑھا, تھوڑی سی ہوش سنبھالا, اپنی ذریعہ معاش کے لیے حلال رزق کمانے کے لیے کسی میدان میں گیا ہے اور اس میں اچھی محنتیں کر لیا ہے, اللہ اسی میں اس کو بے پناہ برکتیں عطا فرما دیا ہے کہ نہیں؟ میں کسی کی توہین نہیں کر رہا ہوں کہ آپ کہاں کیا کام کر رہے ہو, کرو. ضروری نہیں ہے کہ سب سرکاری نوکری ہی کر لے, دنیا کی کوئی ایسے کام کرو مگر اس سے پہلے اس کے مصطفیٰ بھی دل میں بسا لو, نبی کی سیرت سینے میں بسا لو, تاکہ دنیا کے کسی خطے میں رہو گے تم غلام حسین کہلاؤ گے اور اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے نظر آؤ گے. آج ہماری تباہیاں کیوں ہیں؟ آج سارے لوگ موبائلوں میں بیزی ہیں, طرح طرح کے میسیج میں بیزی ہیں. کارن یہی ہے کہ ہم دن بدن تباہیوں پہ جھوٹتے چلے جا رہے ہیں. اے نوجوانوں, ضروری نہیں ہے کہ آپ پڑھ لو گے تو سب بالشٹر ہی بن جاؤ گے. پہلی تعلیم, پہلا علم, پہلا کام علم دین مصطفیٰ حاصل کرو. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ دنیا کے کانوینٹوں میں اپنے بچوں کو نہ پڑھاؤ, دنیا کے انگلش ماڈل میں نہ پڑھاؤ. اصل موضوع کی طرف میں اب آنا چاہ رہا ہوں. کالج میں نہ پڑھاؤ, IAS نہ بناؤ, PCS نہ بناؤ, MBBS نہ کراؤ, ڈاکٹر نہ بناؤ, انجینئر نہ بناؤ, سب کچھ تعلیم دو. اس دور حاضر میں ضرورت ہے کہ اپنے بچوں کو صحیح تعلیم آپ دو, صحیح تعلیم آپ دو. کانوینٹ میں پڑھاؤ, کالج میں پڑھاؤ, یونیورسٹیوں میں پڑھاؤ, دنیا کی ساری ڈگریاں دو, مگر اس سے پہلے اس کے سینے میں علم دین مصطفیٰ دے دو, علم قرآن دے دو, نبی کی سیرت دے دو, فاطمہ کی کردار دے دو, تاکہ تیری بیٹیاں دنیا کے کسی کالج میں رہے, تیرا بیٹا دنیا کے کسی یونیورسٹی میں رہے, سب سے پہلے اپنے ماں باپ کی عظمتوں کو برقرار رکھے اور نبی کی سیرت طیبہ کے سامنے میں وہ اپنے قدم کو اٹھاتا نظر آئے. جب تیرا بیٹا IAS بن کر کے کسی چوراہے پہ کھڑا ہوگا, ڈاکٹر بن کر کسی چوراہے پہ کھڑا ہوگا, PCS کر کے کسی چوراہے پہ کھڑا ہوگا, داروغہ بن کر کسی چوراہے پہ کھڑا ہوگا, تو دنیا یہ نہیں کہے گی کوئی ادھیکاری چلا رہا ہے, دنیا یہ نہیں کہے گی کہ PCS کر کے چلا رہا ہے, دنیا یہ نہیں کہے گی کہ یہ ڈاکٹر چلا رہا ہے, بلکہ دنیا دور سے دیکھ کر کہہ دے گی کوئی عاشق رسول چلا رہا ہے, کوئی نبی کا سچا وفادار چلا رہا ہے. اپنے بچوں کو علم دین مصطفیٰ سے مرصع کرو. ضرور آپ دنیا کے سارے کام کرو, ضروری نہیں ہے کہ ہم مزدوری نہیں کریں گے, ہم بکریاں نہیں چرائیں گے, ہم جانور نہیں چرائیں گے. اما بکری چرانا تو میرے نبی کی پیاری سنت ہے.
बोल ना। सुभान अल्लाह, फिर मिस कॉल मचल के। सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं आप क्या सुनना चाहते हैं? ये आपको इंजेक्शन लग रहा है इसलिए शायद आपको बुरा लग रहा होगा, मगर नौजवानों थोड़ी सी अपने अंदर सुधार पैदा कर लो। हम अगर सुधर जाएंगे ना तो हमारे मुआशरे सुधर जाएंगे, हम अगर सही हो जाएंगे ना तो हमारे आने वाली नस्लें सुधर जाएगी। आप अगर सही हो जाएंगे तो आपके सारे आप खुद ही अंदाजा लगाएं कि जो आज से पहले 2, 4, 5, 10 साल पहले अगर बिगड़ा हुआ वो माहौल था और आज उसने अगर सही माहौल पा लिया तो दुनिया भी मिसाल देती है कि फलाना कैसा था आज कैसा हो गया है, फलाना कितना बुरा था आज कितना भला हो गया है। अल्लाह ने उसकी दुआ को कबूल फरमा ली, शायद उसके माँ बाप की दुआ को कबूल फरमा लिया, या तो वो इंसान ने सही रास्ते को अपना लिया है। इसलिए आओ हुसैन से सच्ची मोहब्बत करने वालों एक आईना मैं पेश करना चाहता हूँ। देखो हुसैन की सच्ची मोहब्बत का तकाजा सरकार सैयदुल शुहदा इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आज मदीनतुल मुनव्वरा की सरसब्ज़ शादा वादियों को छोड़ रही है। मदीने के चर्रे ज़र्रे से आवाज आ रही है, हुसैन जाओ सही, ए मेरे आका हुसैन जा रहे हो सही, मगर याद रखना कभी तुम वहां ये मत कहना कि मेरा हुसैन, ये मत कहना कि ये मेरा कासिम है, ये मत कहना कि ये मेरा अब्बास है, ये मत कहना कि ये मेरे भाई है, ये मत कहना कि ये मेरा बेटा है, बल्कि जब जब जिसकी जरूरत पड़ती रहेगी वैसे वैसे खून का नजराना देते चला जाना, अपने नाना की दीन की हिफाजत करते रहना। आखिरी जब माँ के मजार, एक माँ की ममता से पूछो औलाद की मोहब्बत क्या हुआ करती है, एक माँ के कलेजा से पूछो माँ का प्यार क्या हुआ करता है, एक माँ के दिल की अथाह गहराइयों से पूछो एक औलाद की मोहब्बत क्या हुआ करती है, एक बाप के कलेजा से पूछो जिसके सामने में लड़कता हुआ सर काट करके खेमे की तरफ फेंका जा रहा होगा और वो बाप बड़े अदब के साथ उसे जाकर उठा रहा होगा और जिसका सर है उसके सामने में दे रहा होगा। किसी की माँ अपने बेटे के सर को, कटे हुए सर को अपनी गोद में लेकर अपने आंचलों से साफ कर रही है और वो माँ अपने बेटे की पेशानी को चूम कर रब की बारगाह में शुक्रिया अदा कर रही है। बोल जरा मचल कर सुभान अल्लाह। हालत में किसी का शोहर मर रहा है तो वो शोहर जब जा रहा है तो बीवी को बड़े प्यार के साथ, बड़े मोहब्बत के साथ अलविदाई सलाम पेश कर रहा है, मगर जब वापस आ रहा है तो सिर्फ एक कटा हुआ सर खेमे में टकरा कर खेमे हुसैनी को बोसा दे रहा है और आवाज दे रहा है, ए जमाने के लोगों देखो, ए दुनिया के लोगों देखो, जिसके लिए तुमने मेरी पालन पोषण की है, ए मेरा बाबा हुसैन देख ले, जिसके लिए तूने मेरी पेशानी को बार बार चूमता रहा, आज तेरे नाजों का पाला तेरे कदमों को चूमने के लिए तैयार है। इमाम हुसैन उस लाश मुबारक के उस सर मुबारक को उठाते हैं और किसी की माँ की गोद में दे रहा है, किसी की बीवी की गोद में दे रहा है, किसी की बहन की गोद में दे रहा है और आवाज दे रहा है, ए बहनों इसे बड़ी हिफाजत के साथ रहकर बोसा ले लो ताकि कल क़यामत के दिन ये शहादत तेरे लिए बख्शिश की ज़मानत बन जाए। और यही शहादत इमाम हुसैन की आवाज होती है कि कल क़यामत के दिन यही शहादत मेरे नाना जैन की दीन की हिफाजत होती हुई नजर आएगी। तमाम तर हो जाने के बाद में एक निशानियां मैं देना चाहता हूँ। सरकार अली सुकैना एक आवाज देती है, मेरे चचा जान करीब आ जाओ, मेरे चचा करीब आ जाओ। सरकार हजरत अब्बास दौड़ते हुए चले जाते हैं। अब्बास के बारे में मैंने कल बताया था, आपके ज़हन में होगा अब्बास कौन है? हजरत अब्बास वो है जिनके बारे में फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की नसीहतें रही है, हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की बेशुमार मोहब्बतें रही है। हजरत अब्बास अलमबरदार कौन है? जैसे सकीना आवाज देती है, हजरत सकीना सरकार की बेटी है और वो अपने चचा हजरत अब्बास को आवाज दे रही है, बेपनाह मोहब्बत कर रही है भतीजे से, बेपनाह मोहब्बत कर रही है भतीजी से। आवाज देती है, चचा जान करीब आ जाओ। खेमे के करीब सरकार अली अब्बास अलमबरदार पहुंच जाते हैं। आका मौला अब्बास ने फरमाया, मेरी बेटी बताओ, मेरी भतीजी बता तुम चाहती क्या हो? अब्बास खेमे में एक कतरा पानी नहीं रह गया है, मेरी प्यास से मेरी हल्क सूख रही है। हजरत अब्बास अलमबरदार आगे बढ़ते हैं। इमाम हुसैन आगे बढ़े, कहा मेरे भाई कहाँ जा रहे हो? कहा मैं सकीना के लिए पानी लेने के लिए जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? कहा नहर फरात में जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? कहा सकीना के लिए पानी लेने के लिए जा रहा हूँ। सरकार अली अब्बास आगे बढ़ रहे हैं। अब्बास कौन है? वही हजरत इमाम हुसैन का भाई है। इमाम हुसैन
फातिमा ज़हरा से पैदा है और हजरत अली करम अल्लाह वजहुल करीम से। एक जहन में आपको देना चाहता हूँ, सरकार अली हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इमाम अली मकाम के साथ सहरी कर रही है, हजरत इमाम हुसैन के साथ सहरी कर रही है, हजरत इमाम हसन के साथ सहरी कर रही है, हजरत ज़ैनब फातिमा के साथ फातिमा सहरी कर रही है। सहरी करके तिलावत कुरान के पास में आगोश नींद में आ जाती है। नींद में आने के बाद नींद में आने के बाद सरकार इमाम हुसैन की माँ, प्यारी माँ फातिमा ज़हरा आगोश नींद से बाहर होती है और हजरत अली करम अल्लाह वजहुल करीम को करीब बुलाती है। सुनो नौजवानों, जहन को करीब करो, करीब बुलाती है, ए मेरे शोहर नामदार आ जाओ, ए मेरे हुसैन आ जाओ, ए मेरे हसन आ जाओ, ए मेरी बेटी ज़ैनब तुम भी करीब आ जाओ। सुनो नौजवानों सुनो, हजरत ज़ैनब करीब आ जाती है, हसनैन करीमैन करीब आ जाते हैं, हजरत अली करम अल्लाह वजहुल करीम करीब आ जाते हैं और अब फातिमा फरमाती है, ए मेरे शोहरे नामदार, आज मैं आपसे एक अहद लेना चाहती हूँ, आपसे एक मैं वादा लेना चाहती हूँ, आपसे मैं आज एक पैगाम देना चाहती हूँ। हजरत फातिमा फरमाती है कि हजरत अली करम अल्लाह वजहुल करीम थर्रा जाती है, ए मेरी बीवी, ए मेरी फातिमा, ए नबी की बेटी, ए अंबिया के इमाम की बेटी, ए खातून जन्नत, आज से पहले कभी तुमने ऐसी दर्द भरी आवाज नहीं कही थी। आज क्या हाल है कि तुम मुझसे वादा लेना चाह रही हो? कौन सी खता मुझसे हुई है? कैसी गलती मुझसे सरजद हुई है? सरकार आका फातिमा ज़हरा फरमाती है, ए मेरे अली करम अल्लाह वजहुल करीम, आपसे खता नहीं, मैं आपसे एक वचन लेना चाहती हूँ, मैं आपसे एक वादा लेना चाहती हूँ, मैं आपसे एक पैगाम लेना चाहती हूँ। हजरत अली फरमाती है, मेरी फातिमा, आज तुम जो मेरे सामने में शर्त रखो, आज मेरे सामने में जितनी बड़ी शर्त रखो, सारी शर्त मुझे कबूल है। हजरत फातिमा ज़हरा फरमाती है, शायद आपका कलेजा अगर कलेजा होगा, फातिमा से मोहब्बत होगी, कोई खामोश ना रहे। हजरत फातिमा फरमाती है, ए मेरे शोहरे नामदार, मैं आपसे एक वादा ये लेना चाहती हूँ कि मेरे बाबा, फातिमा ज़हरा फरमाती है, मेरे बाबा अंबिया का इमाम खातिमुन नबीयीन खाम में तशरीफ लाए और मुझसे फरमाया, ए मेरी बेटी, तुमने सहरी अली के साथ की है, तुमने सहरी हसनैन करीमैन के साथ की है, तुमने सहरी बेटी ज़ैनब के साथ की है और अफ्तार तुम मेरे साथ करोगी। मतलब यह है कि अब मैं इस दुनिया से कूच करने वाली हूं। वाह, अल्लाह अकबर, या रसूलल्लाह, जिंदाबाद। मेरे शोहरे नामदार, आपसे मैं सिर्फ ये पैगाम लेना चाहती हूँ और यकीनन जमाने का सारा कानून बदल सकता है मगर मेरे नबी का पैगाम बदल नहीं सकता। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। का ऐलान बदल नहीं सकता। ए मेरे शोहरे नामदार, मैं आपसे वादा ये लेना चाहती हूँ, मैं जब इस दुनिया से कूच कर जाऊं तो तुम दूसरी शादी कर लेना, दूसरी शादी के बाद एक वादा आपसे मैं ये लेना चाहता हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, इमाम हसन छोटे हैं, इमाम हुसैन छोटे हैं, मेरी बेटी ज़ैनब छोटी है। ए मेरे शोहरे नामदार, 6 रातें तुम किसी भी हालत में कहीं भी गुजारना, किसी भी हुजरे में गुजारना, मगर एक रात मेरे बेटों के लिए, एक रात अपने इन बेटों के जुमरे में सो जाना, तुम एक रात इन बेटों के साथ हो जाना। और ए मेरे शोहरे नामदार, जब ये जवां हो जाए, जब जवां हो जाए तो तमाम मेरे बेटे बेटियों को अल्लाह के हवाले अता फरमा। अल्लाह सरकार फातिमा भी कही रही है और भी बहुत सारी नसीहतें फरमाई, वक्त इजाजत नहीं, मैं जो मौजू आपको बताना चाहता हूं उस तरफ पलटना चाहता हूं। ए मेरे शोहरे नामदार, दूसरी शादी करना। फातिमा का इंतकाल हुआ, जिस तरीके से आपने गुस्ल का हुक्म दिया, गुस्ल दी, जनाजे पढ़ी और उसे जन्नतुल बकी शरीफ में दफन फरमाया। बाद हाजी साहब होंगे, देखे होंगे, बाद आपने शादी फरमाई, उस बीवी का नाम फातिमा रखा है, वो भी बीवी का नाम फातिमा है, मगर आप प्यार से उनका नाम उम्मे बनीन भी था। प्यार से बोल दे सुभान अल्लाह। उम्मे बनीन, नौजवानों नाम याद रखना, उम्मे बनीन। उम्मे बनीन से ही हजरत मौला अली अब्बास पैदा होते हैं। ये हजरत इमाम हुसैन के भाई हैं, मौला अब्बास, जिनकी पैदाइश जब हो रही थी इतनी खूबसूरती कि चांद की तरह चेहरा चमक रहा था। बल्कि बाज रिवायतों में यह आता है कि अंधेरी रात में
حضرت ام برین سلا دیتی ہیں، دیکھنے جاتی ہیں کہ بیٹا سو رہا ہے یا جاگ رہا ہے، تو ان کا چہرہ چاند کی طرح چمکتا نظر آ رہا ہے۔ قبیلے کے لوگوں نے ان کا نام قمر بنی ہاشم رکھا تھا، اتنا خوبصورت چہرہ تھا۔ ان کی لمبائی کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے اتنے لمبے تھے کہ یہ داہنے ہاتھ یا بائیں ہاتھ سے اونٹ کے کوہان پہ یوں ٹیک لگا کر کے وہ آرام سے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ نہیں بولیں گے سبحان اللہ؟ سبحان اللہ۔ اتنے لمبے تھے کہ دائنے ہاتھ کے اس بازو سے اونٹ پر ٹیک لگاتے۔ اب سوچئے کتنے لمبے رہے ہوں گے، ٹیک لگا دیتے۔ اور ایک بات بتا دوں، اب کوئی سبحان اللہ نہیں بولیں گے، صرف ایک آدمی، کوئی بھی ایک آدمی بول دے گے سبحان اللہ، سب کا محنت وصول ہو جائے گی۔ حضرت عباس کی طاقت کا عالم یہ پتھر ہے نا، پتھر، اس پتھر پہ کھڑے ہوتے اور پاؤں کے انگوٹھے سے اس پر لکیر کھینچتے اور اپنے دشمنوں کا نام لکھ دیا کرتے۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، کئی لوگوں نے سبحان اللہ بول دیا، پھر کسی ایک آدمی سبحان اللہ بولیں گے۔ دشمنوں کا نام پاؤں کی نوک سے پتھر پہ لکھا کرتے تھے۔ ایک اور میں آپ کو بتا دوں، شاید کوئی سبحان اللہ نہیں بولیں گے، صرف ایک آدمی سبحان اللہ بولیں گے، بس اسی سے محنت ہماری وصول ہو جائے گی۔ میرے مولا عباس آگے بڑھ رہے ہیں، آگے بڑھنے کے بعد میں دیکھتے کیا ہے، آنے والا کون آ رہا ہے؟ آپ کی مشابہت، آپ کی لمبائی، آپ کا چہرہ، آپ کی چال دے کر زمانہ سمجھتا تھا حضرت علی چلے آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ شبیہ علی کہا جاتا تھا۔ یہ 5 صفتیں آپ کے اندر موجود تھی۔ پانچواں بتا دوں، اتنے لاڑوں پیار سے پالا گیا تھا۔ حضرت زینب خود مانتی تھی اور اہل بیت اطہار اتنی محبت کرتے تھے کہ قمر بنی ہاشم کہا جاتا تھا۔ تاریخ یہ رقم کرتی ہے کہ حضرت علی عباس، مولا عباس جتنا بہنوں کے گود میں رہتے تھے اس سے کہیں کم زمین پہ وہ رہا کرتے تھے، یعنی اپنی زندگی سب سے زیادہ اپنی بہنوں کی گود میں گزارا کرتے تھے۔ یہ تھا مولا عباس کا حال۔ کہاں جا رہے ہو؟ پانی کے لیے۔ کس کے لیے؟ سکینہ کے لیے۔ یاد ہے نا آپ کو؟ یاد ہے نا کس کے لیے جا رہے تھے؟ سکینہ کے لیے۔ سکینہ، پیار سے نام ان کا سکینہ تھا، مگر اہل بیت